Glory to God in the highest. Today's topic is, what is a true fasting? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. Fasting is a word familiar to most humans, irrespective of religion. Anyone can do fasting anytime according to their need in life, relationship with God, and prayer style. Every honest fasting done is honored by God, irrespective of religion and denomination. It is very acceptable that people cry out to God in difficult times and times of tribulations through honest prayer and fasting. In the Bible, we can see that several people wore sackcloth, sat on ashes, prayed and fasted during difficult times. Fasting is a familiar term for Christians. In the book of Exodus, we see that how Moses fasted 40 days while he was with God. After that, he received the 10 Commandments. Exodus 34 verse 28 says, "So he was there with the Lord 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the 10 Commandments." In 2 Samuel chapter 2, we see that after causing the death of Uriah and after being rebuked by Nathan, David pleaded with God for his child born through Uriah's wife. He fasted and spent all day and all night lying in sackcloth on the ground. God forgave his sin, but his prayer was not heard. Because of the seriousness of his sin, the child died on the 7th day. In the book of Daniel chapter 3, we see that in the 3rd year of Cyrus, king of Persia, Daniel had a vision of great conflict. In those days, he mourned for 3 entire weeks, fasted and prayed. Daniel 10 verse 3 says, "I did not eat any tasty food, nor did meat or wine enter my mouth, nor did I use any ointment at all until the entire 3 weeks were completed." God heard his prayer and sent an angel with further message. In the book of Ezra chapter 8, we see that before returning to Jerusalem from exile, prophet Ezra worried about the safe return of the entire group. He did not ask the king for any help because he had already said to the king about how favorable is the hand of God towards them. So Ezra prayed and proclaimed a fasting for the success of their journey. God heard their prayer and delivered them from the hand of the enemies. In the book of Nehemiah chapter 1, Nehemiah heard about the remnant of the province of Jerusalem who escaped the captivity. They were in great distress, and the wall of Jerusalem was broken down and its gates were burned with fire. Nehemiah sat down, wept, and mourned for days. He was fasting and praying before the God of heaven. Then he approached the king. When the king saw his sad face, he asked Nehemiah about the reason for his sorrow. When he explained the reason for his sorrow, the king showed mercy towards him, and he allowed him to go back to Jerusalem and build its walls. In the book of Jonah, we see about Nineveh. The king and people of Nineveh fasted for 40 days without eating food and drinking water and wearing sackcloth. God heard their prayer
and he did not do the destruction intended on Nineveh. In St. Luke's Gospel, chapter 2, when baby Jesus was dedicated to the temple on the 40th day, there was a widow and prophetess named Anna who lived in the temple, serving night and day with fasting and prayers. She was a widow for 84 years. She lived with her husband only for 7 years. She should be more than 100 years old at that time. We read about a holy man named Simeon also who lived in the temple. St. Luke's Gospel, chapter 4, we see that before starting his public ministry, Jesus fasted for 40 days and stayed in the desert. After 40 days of fasting, he got hungry and the devil started tempting him. But the devil failed in tempting him because of his fasting and prayer. Now let's see what is a true fasting. I would like to mention a few points about this. 1. Do your fasting in your secret relationship with God. In St. Matthew's Gospel, chapter 6, verses 16 to 18 says, "And when you fast, do not look gloomy like the hypocrites, for they disfigure their faces, that their fasting may be seen by others. Truly I say to you, they have received their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, that your fasting may not be seen by others, but by your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you." While fasting, we should do our regular routines in a normal way, with a pleasant face and without showing fatigue. 2. Rend your heart and repent in your heart. In the book of Joel, chapter 2, verses 12 and 13, it says, "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love, and he relents from sending calamity." After we sin, when we fast with a repentant heart, God will forgive and will not send any calamity. Next point is, stop our wickedness and be kind to the oppressed. In the book of Isaiah chapter 58 verse 6 it says, "Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to undo the straps of the yoke, to let the oppressed go free, and to break every yoke?" That means we should stop our wickedness and cruelties to other people. No one should have tears because of our actions. Then we fast, God will hear that prayer. Next point is, help the poor and needy. In the book of Isaiah chapter 58 verses 7, 8 and 9, it is said, "Is it not to divide your bread with the hungry and bring the homeless poor into the house? When you see the naked, to cover him, and not to hide yourself from your own flesh? Then your light will break out like the dawn, and your recovery will speedily spring forth, and your righteousness will go before you. The glory of the Lord will be your near guard. Then you will call, and the Lord will answer. You will cry, and he will say, Here I am." The book of Isaiah chapter 58 verse 10, it is said, "And if you give yourself to the hungry and satisfy the desire of the afflicted, then your light will rise in darkness, and your gloom will become like midday." Helping the poor and the needy is something that makes God really happy. When we are righteous, the glory of the Lord will be all around us as a protection. Our cry will be heard by God faster. Our prayers will be answered faster too. The next point is,
Do fasting to cast out unclean spirits. In the Gospel of Mark, chapter 9, verse 29, after rebuking and casting out an unclean spirit from a boy, Jesus said, "This kind cannot come out by anything but prayer." The last point is make your fasting pleasing to your spouse. A husband and wife have taken vows to be there for each other in every situation. The fasting of one person should not be the reason for the temptation and sin of the other person. Before fasting from physical relationship, they should discuss it and consider each other's opinions. It is because of the temptation the devil can bring because of the lack of control of the other person. In 1 Corinthians chapter 7 verse 5, it is said, "Do not deprive each other except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourself to prayer. Then come together again so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control." There are specific seasons for fasting in most Christian denominations. 25 days of fasting before Christmas and 40 or 50 days of fasting before Easter are common among Christians. There are a few other fasting days too. Some Christians fast every Wednesday and Friday. Giving up meat has been a common fasting method among Christians. Some people fast by giving up their preferred items like sweets or liquor. Some people give up preferred activities like partying and talking over the phone. Some people give up one meal a day. Some people eat only one meal a day during fasting. Some strict Christians give up meat and all kinds of dairy products. In a true fasting, it does not matter much what we give up. God is looking for how humble we are, how honest we are, how righteous we are, how charitable we are, how loving we are, and how steady we are in keeping our relationship with God and others. One tendency I have noticed among people, especially among addicted people, is that they give up liquor during Lent. Once the Lent finishes, they get drunk on the day of Christmas or Easter and ruin the entire peace and happiness of the family. This situation may continue until the next Lent. This is something to think about seriously. Does God need this kind of fasting from us? Definitely no. God lives in glory always. He does not need our fasting. We need fasting for our own blessing and grace. God has given part of His glory to each and every one of us. Animals are God's creation too. Animals are not given the glory given to us. With this kind of reckless fasting and behavior, we become like worse than animals. If our children act like this, definitely we will regret over giving birth to them. In a way, God will regret over creating us too. St. Matthew's Gospel chapter 12 verse 43 says, "When an unclean spirit goes out of a man, it passes through waterless places seeking rest and does not find it." 44 verse says, "Then it will return to the house and find it unoccupied, swept and put in order." Verse 45 says, "Then it goes and takes along with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the last state of that man becomes worse than the first." This explains the reason for a man to keep away from liquor for 40 days during Lent and then stay drunk until the next Lent. The devil brings more of their kind to control this person who has fasted for 40 days. The only solution is not to give any opportunity for the devil in our life. The book of Ephesians chapter 4 verse 27, it says, "Do not give the devil an opportunity." The devil comes in the form of a person
to tempt you. It may be your friends or a family member. When we fast, it should be our goal to gain strength to fight against the temptations of the devil every day and throughout our life. Just fasting from liquor or food or wrong friendship for a few days and going back to the same wrongdoing for the rest of the year is hurting God and the family instead of pleasing God and the family. God or the family is not looking for that kind of fasting. The message ends here. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Help everyone to understand the true meaning of fasting, to humble down before God, feel compassion for the poor and oppressed, repent truly over the sins, get blessings and grace through fasting, and get strength to withstand the temptations of the devil. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഉപവാസം? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസ്യെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പരിചിതമായ ഒന്നാണ്. അതിന് മതമെന്നോ ഡിനോമിനേഷൻ എന്നോ ഒന്നും ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും തന്നെ സുപരിചിതമാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഉപവസിക്കാം. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നമ്മുടെ പ്രേയറിന്റെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ രീതി, ചിട്ട, ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തെ മാനിക്കുന്നു. ജാതി മത ഭേദമന്യേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും കഷ്ടപ്പാടുകളിലും ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നിലവിളിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ദൈവത്തിന് വളരെ സ്വീകാര്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും അതിൻ്റെതായ ഫലവും അനേകർക്ക് കിട്ടുന്നതായിട്ട് ബൈബിളിൽ ഉടനീളം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം. അനേകർക്ക് അതുകൊണ്ട് കൃപ ലഭിച്ചതായിട്ട്. ഉപവാസം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്കാണ്. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 34 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, മോശ 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചുകൊണ്ട് സീനായ് മലയിൽ ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നുവെന്ന്. ആ സമയത്താണ് മോശയ്ക്ക് 10 പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. 34:28 പറയുന്നു, പുറപ്പാട് 34:28, അവൻ അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും 40 പകലും 40 രാവും യഹോവയുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു. അവൻ 10 കൽപ്പനയായ നിയമത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ പലകയിൽ എഴുതിക്കൊടുത്തു എന്ന്. 2 ശമൂവേൽ 12 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ദാവീദ് ഊറിയായുടെ മരണത്തിന് ഇടയാക്കിയ ശേഷം അവന്റെ ഭാര്യയിൽ നിന്നും ദാവീദിന് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം നാഥാം പ്രവാചകനെ വിട്ട് ദാവീദിന് താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പും കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ദാവീദ് ദുഃഖിച്ച് അനുതപിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് ചാക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിലത്ത് കിടന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം ദാവീദിന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നാൽ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കല്ലേ എന്നാണ്. കാരണം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ കുഞ്ഞ് മരിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷേ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചു. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം 10 അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, കോരശ് രാജാവിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ 3-ാമത്തെ വർഷം. കോരശ് രാജാവ് പേർഷ്യൻ രാജാവായിരുന്നു. അവർ പേർഷ്യയിൽ പ്രവാസത്തിലായിരുന്ന കാലസമയത്ത് ദാനിയേലിന് ഒരു ദർശനം കാണുവാനിടയായി. ഒത്തിരി സംഘർഷം പിടിച്ച ഒരു ദർശനമായിരുന്നു. അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ദാനിയേൽ 3 ആഴ്ച സങ്കടപ്പെട്ട് ദുഃഖിച്ച് 3 ആഴ്ച മുഴുവനും ഉപവസിച്ച്
ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ആ 3 ആഴ്ചയുടെ അവസാനം ദാനിയേലിൻ്റെ 10:3 നമുക്ക് കാണാം, 3 ആഴ്ചവട്ടം മുഴുവനും കഴിയുവോളം ഞാൻ സ്വാദുഭോജനം ഭക്ഷിക്കുകയോ മാംസവും വീഞ്ഞും ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല, എണ്ണ തേച്ചിട്ടുമില്ല എന്ന്. അത്രയും ദുഃഖിച്ച് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു. അതിനുശേഷം ഒരു ദൈവദൂതനെ തന്നെ ദാനിയേലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട് കൂടുതൽ സന്ദേശങ്ങൾ ദാവീദിന് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എസ്രായുടെ പുസ്തകം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് ജെറുസലേം നിവാസികളെല്ലാം തിരിച്ച് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്രായേലിക്കൊരു ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ യാത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കുമോ, സുരക്ഷിതത്വമായിരിക്കുമോ, ശത്രുക്കളോ വന്യമൃഗങ്ങളോ അവരെ ആക്രമിക്കുകയോ കൊല്ലുകയോ ചെയ്യുമോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവിനോട് ഒരു സഹായവും ചോദിച്ചില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എല്ലാത്തിനും മതിയായവനാണ്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലെ അനുകൂലിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് രാജാവിനോട് ഫർദർ സഹായം ചോദിക്കാൻ മാനസികമായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചില്ല. എന്നാൽ എസ്രാ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരുടെ യാത്രയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ട് അവരോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് അവരുടെ യാത്രയിൽ ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരാപത്തും ഇല്ലാതെ അവർ സ്ഥലത്ത് എത്തുകയും ചെയ്തു. നെഹെമ്യായുടെ പുസ്തകം 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ശേഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അനേകർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വളരെ കഷ്ടതയിലാണെന്ന് നെഹെമ്യ അറിയാനിടയായി. അവരുടെ മതിലുകൾ ഇടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു, അവരുടെ തീ വയ്ക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ നെഹെമ്യ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും നെഹെമ്യ ഇരുന്നു. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ആഗ്രഹമുണ്ട്, അവിടെ പോയി സഹായിക്കണം, മതിലുകൾ പണിയണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹപ്പെട്ട് രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ എന്താണ് നിന്റെ മുഖം സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് രാജാവ് ചോദിക്കുകയും അപ്പോൾ നെഹെമ്യ സങ്കടം പറയും. രാജാവ് കരുണ തോന്നി നെഹെമ്യയെ ഈ മതിലുകൾ പണിയുവാനായിട്ട് പോകുവാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവം അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവും ഒക്കെ കേട്ടു. നിനവയിൽ സംഭവിച്ചത് നമുക്കാണ്. ദൈവം ആ നിനവയെ 40 ദിവസത്തിനകം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും 40 ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെയും വെള്ളം കുടിക്കാതെയും രാജാവും ജനങ്ങളും അവിടുത്തെ മൃഗങ്ങൾ വരെ ഉപവസിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും അവരുടെ മേൽ വരുത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ച നാശം ദൈവം വരുത്താതെ ഇരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വീണ്ടും ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് കാണാം. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ബേബി ജീസസിനെ 40-ാം ദിവസം ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഹന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവാചക അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ വെറും 7 വർഷം മാത്രമേ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 84 വർഷം കൊണ്ട് വിധവയായിട്ട് ആ ദേവാലയത്തിൽ ജീവിക്കുകയാണ്. രാത്രിയും പകലും ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് അവർ ജീവിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തി സിമെയോൻ ഇതുപോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ചും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സിമെയോൻ മാതാവിനെക്കുറിച്ച് ചില ദർശനങ്ങൾ കണ്ടത് പറയുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, യേശു സ്വന്തം പബ്ലിക് മിനിസ്ട്രി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 40 ദിവസം മരുഭൂമിയിൽ ഉപവസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിശപ്പ് തോന്നിയ ആ നിമിഷം തന്നെ സാത്താൻ യേശുവിനെ വന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. എന്നാൽ ആ പിശാചിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി യേശുവിനുണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് പിശാച് ഓടി അകന്ന് മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. യേശുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ശക്തിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ പിശാച് നമ്മളിൽ കടന്നുകൂടി നമ്മളെ ആക്രമിക്കാം. ഇനി എന്താണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഉപവാസം? ഏതാനും പോയിന്റുകൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉപവാസം നമുക്ക് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു രഹസ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കണം.
വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കപടഭക്തിക്കാരെ പോലെ വാടിയ മുഖം കാണിക്കരുത്. അവർ ഉപവസിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്ക് വിളങ്ങേണ്ടതിന് മുഖം വിരൂപമാക്കുന്നു. അവർക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. നീയോ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഉപവാസം മനുഷ്യർക്കല്ല, രഹസ്യത്തിലുള്ള നിന്റെ പിതാവിന് വിളങ്ങേണ്ടതിന് തലയിൽ എണ്ണ തേച്ച് മുഖം കഴുകുക. രഹസ്യത്തിൽ കാണുന്ന നിന്റെ പിതാവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന്. നമ്മൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പുറമേ കാണിക്കാൻ പോകാതെ നമ്മുടെ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുഖം പ്രസന്നമായി വലിയ ക്ഷീണമൊന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നേ കാണിക്കാതെ നോർമലായിട്ട് പോകാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം കീറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ അനുതപിക്കുക, എന്നിട്ട് ഉപവസിക്കുക. ജോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-13 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഇപ്പോഴെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും ഉപവാസത്തോടും കരച്ചിലോടും വിലാപത്തോടും കൂടെ എങ്കിലേക്ക് തിരുവിൻ എന്ന് യഹോവയുടെ അരുളപ്പാട്. വസ്ത്രങ്ങളെയല്ല, ഹൃദയങ്ങളെ തന്നെ കീറി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ അടുക്കലേക്ക് തിരിവിൻ. അവൻ കൃപയും കരുണയും ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയുമുള്ളവനല്ലോ. അവൻ അനർത്ഥത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കും. നമ്മൾ എത്ര പാപം ചെയ്താലും ആ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ അനുതപിച്ചാൽ ദൈവം നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുകയും നമുക്ക് വരുത്താൻ വെച്ചിരുന്ന നാശം ദൈവം വരുത്താതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഉറപ്പാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ദുഷ്ടത നിർത്തുകയും പീഡിതരോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉപവാസം അർത്ഥവത്താകും. ഐസയുടെ പുസ്തകം 58:6 പറയുന്നു, അന്യായ ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുക, നുകത്തിന്റെ അമിക്കയറുകളെ അഴിക്കുക, പീഡിതരെ സ്വതന്ത്രരായി വിട്ടയക്കുക, എല്ലാ നുകത്തെയും തകർക്കുക. ഇതല്ലയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഉപവാസം എന്ന്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉപവാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ദുഷ്ടതയും ക്രൂരതയും ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തലാക്കണം. നമ്മൾ കാരണം മറ്റൊരാൾക്ക് കണ്ണുനീര് ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരരുത്. അടുത്തതായിട്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ അതിന് അർത്ഥമുണ്ടാകും. ഐസിയ 58:7, 8, 9 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, വിശപ്പുള്ളവരെ നിന്റെ അപ്പം നുറുക്കി കൊടുക്കുന്നു, അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന സാധുക്കളെ നിന്റെ വീട്ടിൽ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നു, നഗ്നനെ കണ്ടാൽ അവനെ ഉടുപ്പിക്കുന്നതും നിന്റെ മാംസരക്തങ്ങളായിരിക്കുന്നവർക്ക് നിന്നെ തന്നെ മറയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതും അല്ലയോ. അപ്പോൾ നിന്റെ വെളിച്ചം ഉഷസ് പോലെ പ്രകാശിക്കും, നിന്റെ മുറിവുകൾക്ക് വേഗത്തിൽ പൊറുതി വരും, നിന്റെ നീതി നിനക്ക് മുമ്പായി നടക്കും, യഹോവയുടെ മഹത്വം നിന്റെ പിമ്പടയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നീ വിളിക്കും, യഹോവ ഉത്തരമരുളും, നീ നിലവിളിക്കും, ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്യും. നുകവും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു വഷളത്വം സംസാരിക്കുന്നു നീ നിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും. ഐസയ 58:10 വചനം പറയുന്നു, വിശപ്പുള്ളവനോട് നീ താല്പര്യം കാണിക്കുകയും കഷ്ടത്തിലിരിക്കുന്നവന് തൃപ്തി വരുത്തുകയും ചെയ്യുമെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രകാശം ഇരുളിലുദിക്കും, നിന്റെ അന്ധകാരം മധ്യാഹ്നം പോലെയാകുമെന്നും. അതായത് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നീതിയോടെ നടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു സംരക്ഷണമായിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചാൽ ദൈവം അത് കേൾക്കും. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും വളരെ പെട്ടെന്ന് ദൈവം കേൾക്കും. അതുപോലെ ഉപവാസത്തിൽ കൂടി നമുക്ക് അശുദ്ധാത്മാക്കളെ നീക്കിക്കളയാൻ സാധിക്കും. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:29 യേശു ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും ഒരു അശുദ്ധാത്മാവിനെ നീക്കിയതിന് ശേഷം പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥനയാലല്ലാതെ ഈ ജാതി ഒന്നിനാലും പുറപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. അവസാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉപവാസം നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് പ്രീതികരം ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ ചില വാക്കുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അന്യോന്യം സന്തോഷിപ്പിക്കാം, സുഖത്തിലും ദുഃഖത്തിലുമൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പങ്കുചേർന്നുകൊള്ളാം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റേ ആളിന് എന്തെങ്കിലും ടെംപ്റ്റേഷൻ, പരീക്ഷണം, പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകാനും പാപത്തിൽ വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപവാസം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അപ്പോൾ ഉപവാസം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അന്യോന്യം ഇത് ആലോചിച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കാൻ. ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നോളാമെന്ന് ഒരാൾ ഉപവാസത്തിൽ പറഞ്ഞ്
ഉപവസിക്കുകയും മറ്റേ ആൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവിടെ തിന്മ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലിരിക്കുക. അതേക്കുറിച്ച് പൗലോസ് താക്കീത് നൽകുന്നുണ്ട്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 7:5 പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അവസരമുണ്ടാവാൻ ഒരു സമയത്തേക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതെ തമ്മിൽ വേർപെട്ടിരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അജിതേന്ദ്രിയത്വ നിമിത്തം സാത്താൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് വീണ്ടും ചേർന്നിരിപ്പിൻ എന്നാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാ ഡിനോമിനേഷനും തന്നെ ഉപവാസത്തിനായി പ്രത്യേകം സീസൺസ് ഉണ്ട്. ക്രിസ്മസിന് മുമ്പ് 25 ദിവസം, അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്ററിന് മുമ്പ് 40 50 ദിവസം, ഇതൊക്കെ മിക്കവാറും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ ഉള്ളതാണ്. ചിലർ മറ്റ് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചിലർ ബുധനാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ഉപവസിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാംസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സാധാരണ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ചിലർ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അതായത് മധുരം അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ പാർട്ടി നടത്താൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ അത് ഉപേക്ഷിക്കും. ചിലർ ഫോണിൽ വർത്താനം പറയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അത് ഉപേക്ഷിക്കും നോയമ്പിൻ്റെ സമയത്ത്. ചിലർ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം ഒരു ദിവസം ഉപേക്ഷിക്കും. ചിലർ ഒരു നേരം മാത്രമേ ഒരു ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കുകയുള്ളൂ നോയമ്പ് നോക്കുമ്പോൾ. ചില ആൾക്കാർ മാംസവും പാലും അതുപോലെയുള്ള ഡയറി പ്രോഡക്ട്സും മുഴുവനായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഉപവസിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായ ഉപവാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലല്ല, എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് ദൈവം മഹത്വം കാണുന്നത്. നമ്മൾ എന്തുമാത്രം എളിമയുള്ളവരാണ്, എന്തുമാത്രം സത്യസന്ധത നമ്മളിലുണ്ട്, എന്തുമാത്രം നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുമാത്രം പരോപകാരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്, എന്തുമാത്രം സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരോടുണ്ട്, ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉദ്ദേശശുദ്ധിയുണ്ട്, ദൈവവുമായിട്ടും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്തെ ഘടകങ്ങളാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്തേലും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം പ്രസാദിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ടെൻഡൻസി അനേകം മനുഷ്യരിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അഡിക്ഷനിൽ കൂടെ പോകുന്ന വ്യക്തികളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, അവർ മദ്യം, ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണ്, ലെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് ഉപവാസ ദിവസങ്ങൾ, അതായത് 25 ദിവസമോ 40 ദിവസമോ 50 ദിവസമോ മദ്യം ഉപേക്ഷിക്കും. എന്നാൽ ഈ ഉപവാസം തീരുന്ന ദിവസം, അത് ക്രിസ്മസോ ഈസ്റ്ററോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അന്ന് ശരിക്കും മദ്യപിച്ച് കൂത്താടി ലക്ക് കെട്ട്, അതായത് ബോധം കെട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്നാണെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തികൾ. അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഉപവാസം നോക്കിയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തികൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപവാസം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ഉപവാസം തന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് ഒരാവശ്യവുമില്ല. ദൈവം മഹത്വത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ്. നമ്മുടെ ഉപവാസമൊന്നും ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഉപവസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിനും നമ്മളുടെ തന്നെ കൃപ വർദ്ധിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ മഹിമയുടെ ഒരംശം ദൈവം നമ്മളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. മൃഗങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാണ്. അവർക്ക് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മഹത്വം ദൈവം അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ബോധമില്ലാതെ ഉപവസിച്ച് ബോധമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികൾ, അവർ 40 ദിവസം ഉപവസിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം ഈ നോയമ്പ് വരുന്നത് വരെ കുടിച്ചു കൂത്താടുകയാണ്. മൃഗങ്ങളെക്കാൾ കഷ്ടമായിട്ട് ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യർ ദൈവത്തിനും നാണമാവും, മനുഷ്യനും നാണാവും. നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവരെ സൃഷ്ടിച്ചു പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് നമ്മൾ അനുദപിക്കുകയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവത്തിനും ഇവനെ സൃഷ്ടിച്ചല്ലോ എന്നോർത്ത് ദൈവം തന്നെ അനുദപിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ വളരെ ദയനീയമായ കാര്യം. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. ഇത് അനേകം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:43 അതിൻ്റെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു? അശുദ്ധാത്മ ഒരു മനുഷ്യനെ വിട്ടു പുറപ്പെട്ട ശേഷം നീരില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടി തണുപ്പ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നു, കണ്ടെത്തുന്നില്ല താനും. അതിൻ്റെ 44 പറയുന്നു,
എന്നിട്ട് ഈ അശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് തന്നെ, ആ വ്യക്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക്, ഭവനത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് ആരുമില്ലാതെ നല്ല അടിച്ചു വെടുപ്പാക്കി നല്ല ഓർഡറിലിട്ടിരിക്കുന്നു കാണും. അവൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നാൽ പിടിച്ചു നോക്കാനൊക്കാത്തതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ 45-ാമത്തെ വചനം പറയുന്നു, പിന്നെ അവൻ പുറപ്പെട്ട് തന്നിലും ദുഷ്ടതയേറിയ വേറെ 7 ആത്മാക്കളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു, അവരും അവിടെ കയറി പാർക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യൻ്റെ പിന്നത്തെ സ്ഥിതി മുമ്പിലത്തേതിലും വല്ലാതെയാകും. ഈ ദുഷ്ടതലമുറയ്ക്കും അങ്ങനെ ഭവിക്കുമെന്ന്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം. പിശാച് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നു, നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാതെ പിശാചിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് 40 ദിവസം ഉപവസിച്ച വ്യക്തിക്ക് അടുത്ത വർഷം ആ 40 ദിവസം വരെ കുടിച്ചു കൂത്താടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, അത് ബോധമില്ലാതെ നടക്കുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് കിട്ടി. പിശാചാണ് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. എഫേഷ്യൻസ് 4:27 പറയുന്നു, പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത്. ഈ പിശാച് വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ, പിശാചിൻ്റെ രൂപത്തിലല്ല, ഒരു വ്യക്തിയുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ രൂപത്തിലായിരിക്കും, ചിലപ്പം ചില കുടുംബ അംഗങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ, അല്ല അവരിൽ കൂടിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കണം, അകന്ന് നിൽക്കണം. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എല്ലാവരെയും അടുപ്പിക്കുക, ബാക്കി ആൾക്കാരെ അകറ്റി നിർത്തുക. ഇല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ കൂടി സാത്താൻ നമ്മളിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും പ്രവേശിച്ച് കുട്ടിച്ചോറാക്കും. നമ്മൾ ഉപവസിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഈ പിശാചിൽ നിന്ന് വരുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ ദിവസവും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. നമുക്ക് അല്ലാതെ മദ്യത്തിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ നിന്നോ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തിന്മയിൽ നിന്നോ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് ഈ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു വന്നോളാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവർത്തിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്രയോജനമില്ല, ദൈവത്തിനും പ്രയോജനമില്ല, നമുക്കും പ്രയോജനമില്ല, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും പ്രയോജനമില്ല. അത് എല്ലാവരെയും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ദൈവം അതിൽ ഒട്ടും പ്രീതിപ്പെടുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപവാസം ദൈവത്തിന് ആവശ്യവുമില്ല. ഇതോടെ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യഥാർത്ഥ ഉപവാസം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എളിമപ്പെടുവാനും പാവപ്പെട്ടവരോടും പീഡിതരോടും കരുണ കാണിക്കുവാനും പാപങ്ങളെ ഓർത്ത് അനുതപിക്കുവാനും ഉപവാസത്തിൽ കൂടി അനുഗ്രഹവും കൃപയും പ്രാപിക്കുവാനും സാത്താന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളെ ചെറുത്തെടുക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ.